ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث اہمی کوئی ایک دو صحابی سے غریب روایتیں ہیں۔ نہیں بھائی، حدیث متواتر ہیں، کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز۔ یہ حدیث متواتر ہے، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع۔ وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے۔ اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر، بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر۔ میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہذا میں نے ان کا نام لے دیا۔ تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم، وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے، 395 نمبر صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے، آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے۔ پھر 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284، اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے۔
क्योंकि उस रवायत में अबू इसहाक मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और अबू इसहाक की सैयदना अली से मुलाकात भी साबित नहीं है, मुनक़ते रवायत भी। 7वीं हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सुनन नबी दाऊद में 4282, जामिया तिर्मिज़ी में 2230, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेन हदीस है वो, कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अरबों का हाकिम मेरे अहले बैत में से ना बन जाए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। वो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा, जबकि दुनिया जुल्म और सितम में डूबी हुई होगी। 8वीं हदीस भी सैयदना अली इब्न अबी तालिब से है, सुनन इब्न माजा में 4085 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उसे एक रात में दुरुस्त कर देगा। एक रात के अंदर हालात और वाकयात ऐसे बन जाएंगे कि अचानक मामलात सेटल हो जाएंगे। एक रात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये गैबी मदद आएगी। वरना तो मैं तो दसिया ना कि भाई जी, अगर सुनियों में आ गया इमाम महदी, शिया ने नहीं छड़ना, शिया में आ गया सुनियों ने नहीं छोड़ना, खुदा ना खास्ता अहले हदीसों में आ गया तो देवबंदियां बरेलियां ने कहना पहले मुकल्लद करो इमाम हनीफा दा, फिर अगली गल होगी। और 500 इमाम महदी अभी तक कत्ल भी हो चुके हैं, आपको पता है, झूठे। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन में होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन में। और उसको सपोर्टिव एक हदीस भी है, 9वीं हदीस सैयदा उम्मे सलमा से, सुनन अबी दाऊद में तो ज़ईफ सनद के साथ है और मुस्लिम में सही सनद के साथ है। बार मैं अबू दाऊद की रिवायत बताता हूँ, 4283, कतादा की तदलीस की वजह से ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन फिट इन बैठती है मुस्लिम की रिवायत में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत के वक्त एक आदमी मदीने से निकलकर मक्के में आएगा और पनाह लेगा बैतुल्लाह में, फिर अहले मक्का उसे बाहर निकालेंगे और उसकी बैत करेंगे, हालांकि वो इसे नापसंद कर रहा होगा। अचानक ही अल्लाह ताला लोगों का दिल फेर देगा, फिर हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उसकी बैत करेंगे और अहले शाम भी आकर उसकी बैत करेंगे, और अहले शाम से एक लश्कर आएगा उसको कत्ल करने के लिए। अहले शाम से लोग कत्ल करने आएंगे, तो मुकाम बैदा पर पहुंचकर अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा जाहिर होगा, वो जमीन में धंसा दिए जाएंगे शामी जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी को कत्ल करने आएंगे। ये रवायत तो थी ज़ईफ, लेकिन मुस्लिम में इसको सपोर्टिव 2 हदीसें हैं और उम्मे सलमा ही से है। ये लगता है कि उसी का तुरुक है। सही मुस्लिम 7244 और 7240, ये 2 तरीके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब है कि मेरी उम्मत में से बाज लोग एक कुरैशी नौजवान पर हमला करेंगे, और हमला करने के लिए जब निकलेंगे और उस शख्स ने काबे में पनाह ले रखी होगी, तो मुकाम बैदा पर पहुंचकर जमीन में धंसा दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन होगी इमाम महदी के साथ। वरना तो मैंने बताया ये झगड़े खत्म नहीं होने, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ये वाला फिरकावारियत वाली लानत भी खत्म हो चुकी है। उर्दू में आ गई है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, 11 जिल्दों में यहां रखी है। उसमें अब आखिरी जिल्द में किताबुल फितन निकाले तो 200 हदीसें हैं इमाम महदी पर, दज्जाल पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। 200 हदीसें, ये जितनी मैं बयान कर रहा हूं ये सारी उसमें अकेली में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी अहादीस और आसार की किताब, 38,000 अहादीस और आसार इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उसमें ये मौकूफन रवायत है इब्न अब्बास की, और उसका नंबर है 37,641, और फजाइल सहाबा जो किताब है अहमद बिन हंबल की, उसमें भी मौजूद है, जिल्द 4 सफ़ा 375 पे 1831 नंबर। इब्न अब्बास कहते हैं ये दिन रात गुजरते जाएंगे यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहले बैत में से एक नौजवान लड़का जाहिर होगा और वो इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा, सूत्रधार सीधा कर देगा, इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा। तो साथियों ने पूछा, ए इब्न अब्बास कि क्या बूढ़े लोग उसे नहीं पा सकेंगे? क्योंकि कहा गया नौजवान, वैसे बुढ़ी हड्डियां से समझाना ही बड़ा औखा होता है। आज भी जवान बंदे गाल कबूल कर देने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जवान ही ईमान लेके आए ना, असहाबे कहफ भी जवान ही थे। तो मेरे ख्याल को बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी बूढ़े लोग नहीं हासिल कर सकेंगे इमाम मोहम्मद महदी को, और क्या सिर्फ जवान ही उसको पाएंगे? तो इब्न अब्बास ने कहा ऐसा नहीं है, हुआ अम्रुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है, युक्ति में यशा, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। हो सकता है कोई जवान ना पहुंच सके और कोई बूढ़ा इमाम महदी तक पहुंचे।